जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे प्रभुंकर पादपद्मरे प्रणति जड़ाई आरंभ करुछि तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य पुस्तकर एक कवितार भिडियो। किंतु ता पूर्वरु समस्तंको मोर अभिनंदन एवं समस्तंकर मंगल कामना करुछि। अच्छा पिला माने तुमे तुम गाँर नाम आउ जिलार नाम निश्चय जानिथिबो। तेबे तुम राज्यर नाम जानिछ ना? हाँ ताको तुम निश्चय जानिथिबो। तेबे कहिलो पिला माने आम देशर नाम कौन? आम देशर नाम होछि भारत। ठीक कहिछ। तेबे तुमे केउ देश जन्म होइछ पिला माने? भारत देश रे। शाबाश। तेबे भारत देश को जन्मभूमि कहिबा कि? हाँ निश्चित भाव में कहिबा। तेबे तुम जन्मभूमि तुमको भल लागे ना? हाँ कहीं ना तुम जन्मभूमि भारतर गाँ मानकरे केते नदी नाल बण जंगल बिल पहाड़ पशुपक्षी केते कण अछंती। तेणु तुमको जन्मभूमि बहुत भल लागुथिबो। पिला माने ताले वर्तमान कहिबा तुम जन्मभूमि कहले कौन बुझिल? जन्मभूमि कहले आमे जेउ गाँ रे बा जेउ सहर रे जन्म हेइछु ताकू ही आमे कहिबा कौन आमर जन्मभूमि। ताले पिला माने प्रिय प्रिय कहले कौन बुझेबो? प्रिय कहले आमे जहाको अति भल पाऊ अति निजर करी थाऊ अति भाव आमे ताकू निजर करी केबे भूली न थाऊ ताको आमे प्रिय बोली कहिबा। तेबे पिला माने आमे जेउ देश रे जन्म होइछु ताहा आम पाई प्रिय, कारण आमे सेही देशर पानी पवन खाई छोटरू बड़ हेउछु। सेही माटीमा कड़े खेली बुली बड़ हेउछु। पाठ मध्य पढ़ुछु। पाठ पढ़ी बड़ हेबा परे आमे निजर देश पाई सैनिक साजी सेवा करिबा, विज्ञान रे अग्रगति करिबा, विद्या अर्जन करी सफल लाभ करिबा। जेपरि आम देशर वैज्ञानिक माने किछि मास तले चंद्रायन-2 को सृष्टि करी सफलता लाभ करथिले। तेणु आमे समस्ते जेहेतु भारत रे जन्म होइछु आमे समस्ते भारतीय भाई भाई मिसी मिलीमिशी चलिबा उचित। आम निकटरे देशात्मबोध ज्ञान रहिबा आवश्यक। तेबे पिला माने तुमे बड़ हेले कौन करिवो? बड़ हेले किए सैनिक हेबो, किए डाक्तर हेबो, किए वैज्ञानिक हेबो, तो पुणी किए भल कृषकटीए मध्य हेबो। आउ निज जन्मभूमि प्रति तुमे कर्तव्य पालन करिवो ना कौन कहूच पिला माने? हाँ तेबे आस वर्तमान तुम साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर सेही मो प्रिय जन्मभूमि कविताटी को प्रथमे सुमधुर स्वर रे बोलिबा। तुमे माने मन देकी सुन। जेउ देश रे जन्म मोर जाहार कड़े बढ़ुछि मोहि। जेउ देश रे जन्म मोर जाहार कड़े बढ़ुछि मोहि। जननी परि पाड़ुछि जिए, जननी परि पाड़ुछि जिए। सेही तो मोर जन्म भूमि, सेही तो मोर जन्म भूमि, सेही तो मोर जन्म भूमि, सेही तो मोर जन्म भूमि। जेउ देश रे जन्म मोर जाहार कड़े बढ़ुछि मोहि। जननी परि पाड़ुछि जिए, सेही तो मोर जन्मभूमि। तेबे पिला माने प्रथमे देखिबा एथि किछि नुआ शब्द। जेपरि जननी अर्थ माँ, पाड़ुछि अर्थ लालन पालन करुछि, प्रिय अर्थ आत्मीय अति निजर, भूई अर्थ माटी बा भूमि। ठीक सेहीपरि आमे किसी प्रतिशब्द देखिबा। जननी जननी कहले तार प्रतिशब्द होउछि माँ, माता, जन्मदात्री। से भली एठी आमे किछि पद रूप गद्य रूप पाइबा। जन्म जन्म। तेबे कवि कहिसंती जेउ देश रे जन्म मोर जाहार कड़े बढ़ुछि मोहि। जननी परि पाड़ुछि जिए, सेही तो मोर जन्मभूमि। एठारे कवि कहिसंती जे मोर जेउ देश रे जन्म होइछि
ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ମାଟିରେ ଖେଳି ବୋଲି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେହି ମାଟି ମୋର ମା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ମା ଯେପରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ, ନିଜ କୋଳରେ ଖେଳାଇ, ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ, ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟି ମା କୋଳରେ ତାର ପାଣି ପବନ ଖୁଆଇ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ ବୋଲି କବି ମାଟି ମାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଭାରତ ଦେଶକୁ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମି, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ମଧୁର ଲାଗେ ନାଁଟି, ଭୁଲି ନାହିଁ ନ ଭୁଲିବି କେବେ ତାର ନାଁଟି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତମର ଜନମଭୂଇଁ, ସେହି ତମର ଜନମଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। ଗହନ ଅର୍ଥ ଘଞ୍ଚ, ବନ ଅର୍ଥ ବଣ, ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ, ତରୁ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ, ଗହଳ ବହଳିଆ, ଲତା, ଲତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ସାହାରା ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲତା ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ଲାଉ ଲତା, କଲରା ଲତା, ପୋଇ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି। ସହେ ଅର୍ଥ ଶୋଭା ପାଏ, ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢ଼େଇ, ମଧୁର ଅର୍ଥ ମିଠା, ଗାନ ଗୀତ ଗାଇବା, ପ୍ରାଣ ଜୀବନ, ମୋହେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ସେହିପରି ଏହି ପଦରେ ପଦ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନେବା ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ପରାଣ ପ୍ରାଣ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେହି ଦେଶ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ବଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପୁଣି ସେହି ଗଛ ଡାଳରେ ବହଳିଆ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଗଛମାନଙ୍କରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାନା ପ୍ରକାରର ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବା ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ସୁମଧୁର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ,
ଗହଡ଼ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ। ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି। କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିନେବା। ତାରକା ଅର୍ଥ ତାରା, ମେଳେ ଅର୍ଥ ଗହଣରେ, ଜୋଛନା କିରଣ, ବିମଳ ସଫା, ଶଶୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜହ୍ନ, କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ। ଏହି ପଦରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇବା, ଯେପରି ଆକାଶ ଗଗନ, ନଭ ଅମ୍ବର, ଶଶୀ ଜହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିମାଂଶୁ। ସେହିପରି କୁସୁମ ପୁଷ୍ପ ସୁମନ ଫୁଲ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଦ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଜୋଛନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତେବେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳ ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଧବଳ ରଙ୍ଗ ପରି ସଫା କିରଣ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ପୁଣି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ତା କୋଳରେ ଲୋଟି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ କି ମନୋହର। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରିୟ ମୋ ଭାରତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲୋହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ସାଗରେ ନୀଳ ଲୋହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ। ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ସାଗର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ଲହରୀ ଅର୍ଥ ଢେଉ, ମାଳ ଅର୍ଥ ଅସଂଖ୍ୟ, ଚରଣ ଅର୍ଥ ପାଦ, ସରାଗେ ଅର୍ଥ ସ୍ନେହରେ ବା ଆଦରରେ। ଏହି ପଦରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଯାଇଛି, ଯେପରି ସାଗର। ସାଗରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସିନ୍ଧୁ,
ପାରାବାର। ସେହିପରି ଝରଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିର୍ଝର ନିର୍ଝରିଣୀ। ସେହିପରି ଚରଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଦ ପଦ ପୟର। ସେହିଭଳି ଏହି ପଦରେ କିଛି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପାଇବା। ସେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଚି ନାଚି, ଖେଳି ଖେଳି, ଏହିପରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେହି ଭାରତରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଢେଉ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନାଚି ନାଚି କରି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ କରି ଖେଳି ଖେଳି ଆସି ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଆଦରରେ, ଅତି ସରାଗରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳି କା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ, ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହି ପଦରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା। ପଲ୍ଲୀ ଅର୍ଥ ଗାଁ ବା ଗ୍ରାମ, ପୁର ଅର୍ଥ ସହର, ଆପଣା ଅର୍ଥ ନିଜର, ସଭିଏ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ। ଏହି ପଦରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବେ କାହାରିକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ମାତାର ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାରିକୁ ହୀନ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭାରତ ଦେଶରେ ଗାଁ ବା ସହରମାନଙ୍କରେ କିଏ ନିଜର କିଏ ପର ତାକୁ କେବେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି କବି ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ବା ସହରର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର। ତେଣୁ କବି ସେହି ଗାଁ ବା ସହରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୁସିରେ ହସି ହସି କେତେ ଯେ ଖେଳିଛନ୍ତି ତା'ର ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ଅତି ନିଜର, ସତେ ଯେପରି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା, ତାହାରି ସେବା
ଆମରି କାମ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାମନା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ଜୀବନ ଢାଳି ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଦେଇ। ତେବେ କବି ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଭାରତର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ସେବା କରିବା ଆମ କାମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ବା ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି କହିଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୋହି। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୋହି। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୋହି। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଗଢ଼େ ଅର୍ଥ ତିଆରି କରେ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନେବା, ଯେପରି ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଛି, ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ଆଦର କରିଛି, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଯେପରି ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦ୍ ଅପି ଗରୀୟସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼, ଅଧିକ ମହାନ। ତେଣୁ ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୋହି। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସାଗର ଲହରୀ ସଦୃଶ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ହୃଦୟରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
सब्सक्राइब करी बेल बटन को दबाई देवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।